PM Jagannath Reddy. Right. Our subject utilization of electrical engineering, unit 1, selection of motors, that is nothing but drives. Okay, already covered in the previous sections, introduction of electrical drives, types of electrical drives, and character advantage and disadvantage also we have covered. Okay, so coming to the in this video we are going to discuss about characteristics of motors. Okay, characteristics of motors, nothing but we are going to select the motor to drive the any appliances, right? So it is important to know about the characteristics, right? Previous video also I have mentioned that the choice of motor has different applications, I mean different requirements. While selecting the motor, there are some considerations that take place actually: cost, electrical characteristics, mechanical characteristics, size, and also type of drive, nature of supply, like that, right? Presently, in that all the considerations, we are going to discuss about characteristics. అవునా? అంటే ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అవునా? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోటార్స్ ఐ థింక్ డిసి మిషన్స్ మీరు EM1 డిస్కస్ అయిపోయింది. సేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, నథింగ్, నో changes in the characteristics as you know earlier also already. Okay, right. Characteristics of DC motor, just I need to remember just one. The performance and suitability of DC motor can be determined from the characteristics, from its characteristics. ఏదైనా సరే పర్ఫార్మెన్స్ అయినా సరే, సూటబిలిటీ అయినా ఏదైనా సరే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. మన అప్లికేషన్ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే డిపెండ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు హై స్పీడ్ కావాలి, అవునా? హై స్పీడ్ కావాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, టార్క్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, టార్క్ హై టార్క్ ఉండాలి, లో టార్క్ ఉండాలి, స్టార్టింగ్ లో హై టార్క్ ఉండాలి, రన్నింగ్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అంటే నాకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ బట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఉన్న మోటార్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నాను నేను. అదేగా నా పాయింట్. అంతేగా డ్రైవ్స్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ అప్లికేషన్స్ కి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కావాల్సి వస్తుంది. ట్రైన్ ఉంది, ట్రాక్షన్ కి ఏం కావాలి? హై స్టార్టింగ్ టార్క్ కావాలి. రన్నింగ్ లో నాకు అంత అవసరం లేదు, అవునా కదా? రన్నింగ్ లో మనం రిలీజ్ చేసినా సరే వెళ్ళిపోతుంది, స్టార్టింగ్ లోనే హై టార్క్ కావాలి. అలాగా
డిపెండ్స్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ ని బట్టి, హై టార్క్ కావాలా, లో టార్క్ ఆర్ స్పీడ్, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డిపెండ్, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డిపెండ్స్ అనమాట. మన అప్లికేషన్స్ ని బట్టి ఆ చాయిస్ ఆఫ్ మోటార్ అనేది ఏంటంటే మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అది నేను చెప్పేది. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు ద దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్, మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. స్టార్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ 1, 2, 3. 1 nothing but torque versus IA, nothing but armature current. Okay, speed versus armature current, output versus armature current, right? Torque versus armature current, speed versus armature current, output versus armature current. These three are starting characteristics. And fourth one, speed versus torque characteristics, that is running characteristics anamata. Idi running characteristics. This is only under the running characteristics. Remaining three are starting characteristics antam, right? Okay, we know that this is about the characteristics between the torque and armature. This is about the characteristics between speed and armature. This is about characteristics between the output versus armature, right? Armature current, maybe already you know that about. Okay, I will discuss about some small diagrams, using small diagrams, that is block diagrams of the shunt motor. Okay, before going to that, I need to tell you a small, we need to recollect some formulas. Actually already yesterday I have discussed it, and just I need to discuss a small term. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్ that is the EMF, generated EMF EG equal to 5PNZ/16 into A in case of generators actually. But in case of motors also, the back EMF EB, here the back EMF BB equal to same formula, that is 5PNZ/16 into A, right? So in this the variable terms only EB 5N, right? Remaining all are constant. That is, from this we can say that EB proportional to 5 into N, right? So this is constant, and this is constant, and this is also constant, right? So from this EB proportional to, we can say that is 5 into N, right? So from this N is equal to EB by, right, EB by 5, right? So from this we can say that N equal to EB 5. So I have written here N proportional to EB by 5, right? Okay, so already we know that actually the back EMF, that is EMF equation of a generator, EM1, I think EM1, okay, subject EM1. So from the same, the torque equation obtained by the DC motors actually, T equal to 0.159 5PZ into IA by A. I think you know that, but 1 by 2 pi value I have mentioned just likely. 1 by 2 pi nothing but a 0.159, that I have written actually. Okay, T is equal to 5ZP by 2 pi A into IA, right? So from this we can written as this, these three terms are constant, and Z, number of conductors are constant, P, number of poles are constant. So from this we can say that T proportional to, directly proportional to 5 into IA, right? So I have written this is the main equation. This is second equation. These two equations are related to torque and speed, armature current. Okay, right. So I have written just here TA is equal to torque developed in armature. So I think all are know about DC machine construction, I think. Okay, even idea లేకపోతే నాకు లాస్ట్ చెప్పండి అమ్మా. I will discuss about DC generator for 5-10 minutes. Okay, right. Coming to the torque, TA nothing but torque developed in armature, I have tell. IA nothing but armature current, to EB nothing but a back EMF, 5 nothing but a flux, right? You have already, we know that about. Okay, right. Coming to the characteristics. Okay, characteristics of shunt motor. Shunt motor nothing but this is armature current, the armature circuit, field circuit, right? Armature winding and field winding. If the armature winding is connected in parallel with field winding, then it is called shunt motor. If the field winding is connected in series with the armature winding, then it is called series motor, right? So the combination of both connected across the supply connect చేశాను. ఎందుకని లోడ్ కనెక్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకని? దిస్ ఈస్ ఎ మోటార్. యాక్చువల్లీ మోటార్ రిక్వైర్స్ ఇన్పుట్ ఈజ్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ మెకానికల్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్ లో ఏంటంటే మనకి ద కాంబినేషన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే,
ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ ఉండాలి. మోటార్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్, అవుట్పుట్ మెకానికల్, రైట్? సో వోల్టేజ్ అప్లై చేశాను, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే దట్ ద కరెంట్ IL, లైన్ కరెంట్ passes through this way, and the IL divided into two parts, IA plus ISH. IL is equal to IA plus ISH, that is according to KCL, right? So RSH nothing but a shunt field resistance. Shunt field resistance is nothing but shunt field resistance. Okay, EB by 5. So N proportional to EB by 5 anamata, right? So from this torque equation, T equal to that is 0.159 into 5P Z by into I by A, right? So from this you can written as ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ 2 terms ఏంటి Z and P also constant, ఈ 3 terms కూడా constant. So then T proportional ఏం చెప్తాను, 5 into IA, right? T proportional to 5 into IA, right? So these two equations మనకి ఏంటంటే very very important. Okay, coming to the characteristics. Okay, so characteristics, right? Characteristics of shunt motor. Here this is armature winding and చెప్పాను, this is field winding, అవునా? So both are connected in parallel, right? So both are connected in parallel, that is called shunt motor anamata. Okay na? So here both the combination of both connected across the supply, because of this is a motor, required input as electrical, right? So V, output as mechanical manaki output vastundi, right? Ikkada nunchi. Okay, when the supply current, that is IL current, is divided into two parts, IA plus ISH, avuna? IA plus ISH. ikkada ISH nothing but a shunt field current, IA nothing but a armature current, avuna? RSH nothing but entama shunt field resistance. This is line current, the terms used here. Okay, starting characteristics, just sorry vinandi. The study of starting characteristics of a motor is essential to know the starting torque necessary to accelerate the motor from standstill position, is also to require to overcome the static friction and the standstill load and to provide the load torque. సో ఇవన్నీ చెప్పానని రాశాడని కాదు, సింపుల్గా చెప్పాను, ఎప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ వీ నీడ్ టు డ్రైవ్ ద మోటార్? ఏదైనా ఒక మోటార్ని డ్రైవ్ చేయాలి అంటే నాకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి నేను తీసుకుపోయే మోటార్ ఉంటుంది, అవునా? ఇది ఒక షంట్ మోటార్, దీనికి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఇది ఒక దానికి పనికి వచ్చుద్ది, దాన్ని బట్టి నాకు దేనికి పనికి వచ్చుద్ది తీసుకుంటాను, లేకపోతే తీసుకోండి. ఎందుకంటే దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అలాగే సిరీస్ మోటార్, అలాగే కాంపౌండ్ మోటార్, అలాగనమాట. ఓకేనా, రైట్? రైట్. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ T వర్సెస్ IA, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా స్పీడ్ వర్సెస్ IA, నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ వర్సెస్ IA, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ టార్క్ వర్సెస్ IA, అవునా? ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటమ్మా టార్క్ వర్సెస్ IA, రైట్? సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, T ప్రపోర్షనల్ టు 5 into IA. ఈ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడే మనం చెప్పాను, T ఈక్వల్ టు 0.159 into 5 into IA అనేది, దట్ ఈస్ ZP by IA అని ఉంది కదా, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ parameters are constant. Here we require only T proportional to 5 into IA, right? In this expression, what చెప్పిన పాయింట్ చదువుతున్నా అంతే. In this expression for the torque of a DC motor, torque is directly proportional to product of flux and current. Okay, product of flux and current. సో వచ్చిన పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది, షంట్ మోటార్ లో ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంటా వేరియబులా? కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ. ఎందుకు చెప్పండి ఒకసారి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, షంట్ మోటార్ లో ఫ్లక్స్ మనకి ఏంది ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డ్రైవ్ చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్, ఈ రెసిస్టెన్స్ మనం ఏంటంటే కాన్స్టెంట్, RSH అనే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎందుకు కాదు అంటే ISH అని, వన్స్ ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఆ తర్వాత నాకు నెసెసిటీ లేదు. ఎందుకంటే బ్యాక్ EMF నాకు అవసరం లేదు, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. మోటార్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ యాక్చువల్లీ. కానీ ద కరెంట్ అసలు ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? 2 వైండింగ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అసలు మెయిన్ పర్పస్ చెప్తున్నాను చూడండి. మెయిన్ ఏంటంటే వీ రిక్వైర్ 3 పారామీటర్స్, కండక్టర్, ఫ్లక్స్, ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్ కావాలి, అవునా? ఈ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు
ఫ్యారడేస్ లా. ఈ ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అవునా. ఈ కండక్టర్స్ ఎవరు? ఆర్మేచర్ వైండింగ్. ఈ రెండింటి మోషన్ ఏంటి? ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి కండక్టర్ కి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఏంటి? జనరేటర్ లో. ఇక్కడ కూడా బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, బట్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ నాట్ నెసరీ. అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లక్స్ ఓన్లీ. వన్స్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, నాట్ నెసరీ, అవునా కదా. అది అందుకని ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అని దగ్గర ఏంటంటే మనకి కాన్స్టెంట్. అందుకని ఇక్కడ చెప్పాను, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC షంట్ మోటార్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, T ప్రపోర్షనల్ టు I అని చెప్పాను. ఇది దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి T ప్రపోర్షనల్ టు I అని చెప్పాను, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ద టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్మేచర్ కరెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ నోన్ యాజ్ స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఏం లేదు, సో వాడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేశాడు టార్క్ వర్సెస్ I అని చెప్పేసి. యాజ్ ద కరెంట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, రైట్, అవునా. ఇది లీనియరే కదా, ఇలా వచ్చి ఇలా అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లీనియర్ సర్క్యూట్, బట్ ఇక్కడ సింగిల్ పారామీటర్, దేర్ ఈజ్ నో స్క్వేర్ వేవ్ కానీ స్క్వేర్ వాల్యూ కానీ ఏం లేదు కదా, అవునా, రైట్. అందుకని ఏంటంటే ఈ దట్ ఈస్ లీనియర్ సర్క్యూట్ లానే వచ్చేది కాబట్టి యాజ్ ఐఏ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఏమైంది, టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా. దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట. సపోజ్ షాఫ్ట్ టార్క్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఏంటి, ఇది ఈ పారామీటర్ మనం ఏంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అని చెప్తాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది షాఫ్ట్ టార్క్, రైట్. మామూలు టోటల్ టార్క్ అయితే ఇది, రైట్, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్, T ప్రపోర్షనల్ డైరెక్ట్లీ IA, ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టు జనరేట్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్, దిస్ మోటర్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అన్నమాట. ఇది పనికిరాదు. ఎందుకు పనికిరాదు? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ రిక్వైర్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అట్ స్టార్టింగ్, అవునా. ఈ టార్క్ హై టార్క్ కావాలి అంటే అట్ ద స్టార్టింగ్ ఓన్లీ కరెంట్ కూడా ఎక్కువ కావాలి మనకి, అవునా కదా. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ IA కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమైంది, ఆల్రెడీ మనం ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకున్నాం. వై వి యూస్ స్టార్టర్స్ ఎందుకు ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం మనం అసలు మోటార్ లో? స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకేంటంటే స్టార్టర్ చూస్ చేసుకుంటాం అని చెప్తాం, అవునా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద అప్లికేషన్ ఒకేసారి హై కరెంట్ ఇనిషియల్ లోనే టార్క్ రావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ద టార్క్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ద జీరో వాల్యూ ఓన్లీ. ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒకేసారి టార్క్ హై టార్క్ రాదు మనకి, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రావు, ఓకేనా. ఎందుకంటే ద కరెంట్ IA జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ద టార్క్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో ఓన్లీ. ఎందుకంటే దిస్ మే డ్యామేజ్ ద మోటార్, ఓకేనా, హై కరెంట్ పాస్ అయితే. Hence, DC shunt motor develop a moderate starting torque only. So, this is suitable for such applications where starting torque is required moderate. Ekkada moderate torque kavalo akkada maatrame ఇది యూజ్ అవుతుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్పీడ్ అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఇదంతా నేను చూడండి, రైట్. స్పీడ్ ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద స్పీడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, N ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు EB/5. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పాం ఈ N ప్రపోర్షనల్ టు EB/5, రైట్. So N proportional to EB/5. EB is equal to equation EB is equal to V minus IARA. ఇది ఐడియా ఉంది కదా, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ దట్ ఈస్, ఇక్కడ ఏంటంటే ద బ్యాక్ EMF రాసుకోవచ్చు మనం. ఇదంటమ్మా బ్యాక్ EMF, ఇక్కడ EB అని వచ్చింది, అవునా. దట్ ఈస్ EB అనమాట, దిస్ ఈస్ EB, రైట్. సో ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే we can get as the equation that is EB is equal to V minus IARA, right. So from this EB equal to we can replace EB like V minus IARA. ఇది నోట్ చేశాను, ఓకేనా, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ we know that the flux is constant చెప్పాను, ఎందుకంటే this is a shunt motor. So then the N proportional to V minus IARA, right. సో V minus IARA లో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ద స్పీడ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి. యాజ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, రైట్. సో చిన్న ఈక్వేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నోట్ చేశాను. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అవునా, ద టోటల్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా. అప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు, V మైనస్ IARA టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇట్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్, అవునా కదా. సో దెన్ ద స్పీడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ అనమాట. అదే నేను పాయింట్ నోట్ చేశాను. యాజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద మోటార్ ఇంక్రీజెస్, లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది, అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, అవునా. IARA డ్రాప్ ఏమవుతుంది, IARA డ్రాప్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, IA ఇంక్రీజ్ అయితే IARA ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా. సో దెన్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ V మైనస్ IARA ఏమవుతుంది, సో షుడ్ బి డిక్రీజెస్. ఎందుకని ఐడియా ఉంది కదా, సింపుల్ వాల్యూ.
ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అవునా? అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. అవునా? సపోజ్ ఇది 100 వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం. అవునా? సో మైనస్ ఇనిషియల్ గా నాకు ఇది 2 వాల్యూ ఉంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి 98 వస్తుంది. ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమన్నాడు? ఐఏ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు. ఐఏ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐఆర్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు ఏమైంది? 100 మైనస్ 3 అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమైంది? టోటల్ వాల్యూ 97 అయిపోతుందా లేదా? ప్రీవియస్ ఏంటి 98. అవునా? ఇప్పుడు ఏంటి 97 వచ్చింది. ఇంకా ఈ డ్రాప్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. ఈ డ్రాప్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమైంది? టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే v మైనస్ ఐఆర్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ. అందుకనే స్పీడ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడమ్మా. అట్లా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లైన్ ఎలా ఉంటే యాజ్ ద లోడ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్ వే. Right? Okay. Next, coming to next starting characteristics, last one, that is output versus armature current. Okay, output versus armature current. Last two అర్థమైతే ఇది ఈజీ అయిపోతుంది, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. The output of the motor is dependent on the shaft torque, right? So if the armature current increases, the output of the motor will be increases only from the starting point. ఎందుకంటే the variation ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి. బట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఏంటంటే ద పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ ఏంటంటే, సో చెప్పాను చూసారా, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మోటార్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద షాఫ్ట్ టార్క్ అని చెప్పాను. అందుకని ప్రీవియస్ లో చిన్న పాయింట్ డిస్కస్ చేశాను. షాఫ్ట్ టార్క్ ఇదిగోండి, షాఫ్ట్ టార్క్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ వాల్యూ ఉంది చూసారా, దాన్ని ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేశాను. దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. అందుకేంటంటే షాఫ్ట్ టార్క్, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మోటార్ డిపెండ్ ఆన్ ద షాఫ్ట్ టార్క్. దట్స్ వై ద వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వే, దిస్ లైన్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Okay, these are about starting characteristics అని చెప్తాం. Coming to the next, running characteristics. Nothing but ఏంటమ్మా, స్పీడ్ వర్సెస్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట, n వర్సెస్ t. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 చూడమ్మా. ఫస్ట్ 2 అంటే ఏమి చూసారు అక్కడ, టార్క్ వర్సెస్ ఐఏ ఒకటి, స్పీడ్ వర్సెస్ ఐఏ, ఆ రెండు కంబైన్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ స్పీడ్ వర్సెస్ టార్క్. చూడండి సింపుల్ గా, V equal to R CB plus IRA, and EB is equal to V minus IRA అని చెప్పాను చూసారా. From this V equal to EB minus EB plus IRA, right? Coming to the equation, నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా, EB proportional to 5 into IN, 5 into N అని చెప్పాను. So which is equal to some constant తో ప్లేస్ చేశాను, that is just అనుకోండి some constant K into 5N. Okay, from this n తీసుకోరండి, n is equal to EB by K5, EB by K5, EB by K5, where K is nothing but a constant. ఓకేనా, రైట్. EB ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ, సారీ, EB వాల్యూ ఈక్వల్ V మైనస్ IRA. ఇక్కడ నోట్ చేశాను, V మైనస్, ఇదిగో ఈ ఈక్వేషన్ లో n is equal to EB by K5 లో EB is equal to V minus IRA ప్లేస్ చేశాను. ఓకేనా, ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? లేదు, రైట్. ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ we know the torque equation, T proportional to 5 into IA, right? So from this actually constant place చేసుకున్నాం, K into 5A, T is equal to K into 5A. From this IA తీసుకోరండి, IA is equal to ఏమైంది, T by K5, T by K5. ఓకే, ఈ IA వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, స్పీడ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n is equal to V by K5 into IA. IA వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా, T by K5, T by K5. యాక్చువల్లీ ఇది మీకు కనిపించట్లేదు, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ T, T by K5 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ K5 ఉంది, ఇక్కడ కూడా K5, అంటే IA ప్లస్ T by K5 ప్లస్ చేసింది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఇంటూ RA. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ ద ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే వేరే యాక్చువల్లీ K5 ఏమన్నా, K5 is equal to K1 అని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఏమో K1 వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమో K1 స్క్వేర్ వస్తుంది. అవునా, సో K1 and K5, దట్ ఈస్ K1, ఇక్కడేమో K1 స్క్వేర్ వస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ సింపుల్ గా స్పీడ్ వర్సెస్ టార్క్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా డ్రా చేశాను, యాజ్ ద టార్క్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ ఏమైనా డిక్రీజెస్ అని చెప్పాను, రైట్. ఎలా రిలేషన్ చెప్పండి, ఇక్కడ Tn దట్ ఈస్ టార్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే n అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా, యాజ్ ద టార్క్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఈస్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ మీరు సాటిస్ఫై అవుతున్నారా, నేను చెప్పిన గ్రాఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి, రైట్? మేబీ నాట్. ఒకసారి చూడండి, చిన్న పాయింట్స్ చెప్తాను. టార్క్, ఓకేనా, టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రైట్, ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, ఫ్లక్స్ కాదు, కరెంట్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ IA ఏమవుతుందమ్మా, కరెంట్ IA
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా? సారీ, సింపుల్ గా ఇక్కడ చెప్తాను చూడమ్మా. ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నుంచి టార్క్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐఏ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా? రైట్. సో ఐఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఐఏ ఇప్పుడు చెప్పాను. ఐఏ ఇస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఈ ఐఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ టోటల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ దిస్ టోటల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటే ఇప్పటికే, రైట్? అదర్వైజ్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. యాజ్ ద టార్క్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్. అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ఇక చెప్తాను చూడమ్మా. టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. అవునా? టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి ఏమైంది? ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ద రిలేషన్ ఆల్ వి నో దట్ T proportional to 5 into IA. T ఇంక్రీజ్ అయితే 5A ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐఏ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమైంది మనకి ఇక్కడ? ఐఏ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ టోటల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను ప్రిఫర్ స్పీడ్ వర్సెస్ ఐఏ చెప్పాను ఈ వాల్యూ. అవునా? సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ద టార్క్ ఇంక్రీజెస్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ డిక్రీజెస్. ఏంటి? ఇన్ షంట్ మోటార్. ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్ ఏంటంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఇక్కడ రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. యాక్చువల్లీ టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఏమైందంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ రిడ్యూస్ అయిపోయింది. సో వేర్ వీ నీడ్ దట్ అంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. అక్కడ నేను ఈ మోటార్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. షంట్ మోటార్ ఎక్కడ కావాలి? రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలి నాకు? నేను చిన్న ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నాను. ఆ డ్రైవ్ నాకు ఏం కావాలంటే రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిడ్యూస్ అవ్వాలి యాజ్ ద టార్క్ ఇంక్రీజెస్ అంటే దెన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ యాజ్ షంట్ మోటార్, రైట్? రైట్. నెక్స్ట్ అలాగే కమింగ్ టు ద సిరీస్ యాక్చువల్ స్పీడ్ కంట్రోల్. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? రైట్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే రైట్ చేయండి అమ్మా. ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. Gopiraj 206, 202, 211. Gopiraj లేడా? స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా. 2011 211. Just a minute. 211 lateral 211 ఎవరమ్మా? ఓకే, రైట్. రైట్. విల్ కంటిన్యూ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ లో? రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని షేర్ చేయమంటారా లేకుంటే మన కాలేజ్ అకౌంట్ లో ఉంటాయి అన్ని? మన అదే గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఓకే.